کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، ہماری تو پہچان ہی سنیت کی وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری بات، ہماری گفتگو تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہر محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ چند سال پہلے اسی لاہور میں ایک بدبخت انسان جو جلالی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس نے جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ پاکستان میں وحدت کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا جتنا جناب زہرا سلام اللہ کی اس توہین کے حوالے سے اس بدبخت کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء نے، حتیٰ کہ جس مکتب جلالی سے اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا اس مدرسہ جلالی نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے سلسلے سے نکال دیا ہے۔ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ آج پھر سر عام مینار پاکستان میں کل 19 تاریخ کو سنی کانفرنس کے نام سے کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتا ہے، سنی کا ٹائٹل استعمال کر رہا ہے، جبکہ مکاتب اہل سنت کے تمام گروہوں نے اسے اپنے اس مکتب سے خارج کر دیا ہے۔ میں مخاطب ہوں انتظامیہ لاہور سے، صوبائی وزیر سے، گورنر سے اور وزیر داخلہ سے، کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ فقیر بے نوا ہیں، آپ وزارتوں کے قلمدان ہیں۔ اب جب اس کیفیت کے اندر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عزت کی، ان کے ناموس کی ہو، تو آپ ہمیں مت دیکھیں، آپ روز آخرت کو دیکھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں کہ آپ روز قیامت ان کو کیا منہ دکھائیں گے جب دختر رسول ملائکہ کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گی اور جنت کے شہزادگان جب تشریف لائیں گے، تو آپ بطور مسلمان کیا ان کو منہ دکھائیں گے کہ آپ نے ایک زندیق فاسق اور ایک ملعون کو سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہا کے خلاف بولنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اقتدار کی کرسیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، بالآخر جو آتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے، لیکن کچھ ایسا کام کر جائیں کہ جاتے ہوئے ہم جیسے فقیر لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کریں اور اپنا نام اس فہرست میں لکھوا جائیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پر نوکری کرنے والے نوکر لوگ ہیں۔ میری تمام حاضرین سے بھی گزارش ہے کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، ہماری تو پہچان ہی سنیت کی وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری بات، ہماری گفتگو تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہر محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی میرے شیخ طریقت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے گزشتہ روز اپنی خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اب ہمیں نوبت یہ ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی پینگا نہیں چوٹنی ہے، مطلب آپ کو راضی ہم کرنے کے لیے جو مرضی آپ کہیں ہم کر لیں۔ اب ہمارا وقت اخیر ہے، جو ہمارا ہے اس کو حیدر حیدر اور علی علی کرنا پڑے گا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ناموس پر نوکری کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر مشائخ کا سایہ قائم دائم رکھے، ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں ہم اس جھنڈے کو بلند کر کے رکھیں اس دور کے اندر کہ جب تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں۔ قبلہ میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر کچھ رد و بدل کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میں اس میں تبدیلی یہ کروں گا کہ کی محمد اور آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان قرار دیا گیا ہے، اور اہل بیت میں سے بھی جو مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کے لیے قرآن میں اور احادیث نبویہ میں، اور خاص طور پر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ سلام اللہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ فاطمہ میرے بدن کے اندر حرکت کرنے والی روح کا نام ہے۔ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ جو ہے اس کی رضا اللہ کی رضا، رضا الفاطمہ رضا اللہ۔ اعمال کرتے ہو کار خیر، جاننا چاہتے ہو اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، فرمایا میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر میری بیٹی راضی ہے تو سب کچھ، اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چند سال پہلے اسی لاہور میں ایک بدبخت انسان جو جلالی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس نے جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں گستاخی کی، جس سے
शायद पूरे तारीख में पहली मरतबा इतना एहतजाज हुआ कि पाकिस्तान की सैनट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ, तमाम पीर, मशाइख, मदारस, तमाम मसालिक, अमीर गरीब, हर शख्स सरापा एहतजाज था। कोई फ़र्क नहीं था कि यहाँ शिया कौन है, सुन्नी कौन है। इतना मैं समझता हूँ कि पूरी तारीख़ पाकिस्तान में वहदत का मुजाहरा नहीं हुआ था जितना जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की इस तौहीन के हवाले से उस बदबख्त के ख़िलाफ़ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने उसके इस्लाम से खारिज होने के फतवे भी दिए। हत्ता कि जिस मकतब जलाली से अपने आप को मनसूब करता था, उस मदरसा जलाली, उस जलालुद्दीन के बेटे मेरे पास यहाँ तशरीफ़ लाए इसी इदारे में नाजुल हुसैन में, और उन्होंने कहा कि हमने उसको अपने सिलसिले से निकाल दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने जब देखा कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, हमारे मोहतरम सैयद अलमदार बुखारी साहब, मोहतरम सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी साहब, दूसरे हमायतीन ने जिनमें वकला, दानिशवर, खुतबा सभी शामिल हैं, तमाम मसालिक के शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए दरवाज़ा अदालत खटखटाया, इसको गिरफ़्तार करवाया, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, हाई कोर्ट तक मामला चले, जलसे जुलूस हुए, किताबें लिखी गई तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से, यहाँ तक कि शेड्यूल 4 में से डाल दिया गया, इसको पाबंद सलासिल कर दिया गया, इसकी तकरीर तहरीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन इसके जो पुष्टपना थे, सहूलतकार थे, उन्होंने मिल मिला के जायज़ व नाजायज़ वसाइल इस्तेमाल करके इसे आज़ाद कराया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिसके खिलाफ शेड्यूल 4 की दफ़ा लगी हुई है, वो तो अपने थाने की हदूद से भी बाहर नहीं जा सकता, वो तो एक खुले जिंदान का कैदी है। उसके अकाउंट्स बंद हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, उसके पासपोर्ट ब्लॉक हैं, लेकिन आखिर वो कौन आलाकार हैं, वो कौन इस्तेमाली ताकत, वो कौन इसके पुष्टपना और सहूलतकार हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद वो आज फिर सरेआम मीनार पाकिस्तान में कल 19 तारीख को सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहता है। सुन्नी का टाइटल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मकातब अहले सुन्नत के तमाम गिरोहों ने उसे अपने इस मकतब से खारिज कर दिया है, और बरमला उसके खिलाफ खा वो हुकूमत के वज़रा हों, पार्लियामेंट के MNAs हों, सेनेटर हों, सियासी हों, गैर सियासी हों, सब ने यक ज़ुबान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके खिलाफ करारदादें भी पास हुई। समझ नहीं आती कि इसको क्यों आज़ाद किया गया, और इस किस्म के लोगों को आगे लाकर ऐसे हसास मौके में ऐसी कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करके वो चाहता है कि फसाद बर्पा हो, और दुश्मन जो जिस तरह भी चाहे हमारे तमाम कौमी असासों को लूट ले, हमें भूख और अफलास से दो चार करे। हमारी गुजारिश होगी कि अगर मुल्क में अमन है तो फिर तिजारत भी है, अमन है तो फिर मईशत भी मजबूत है, अमन है तो फिर दिफा भी मजबूत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की बुनियाद रखी, तो सबसे पहले यही दरख्वास्त की कि मेरे अल्लाह इस शहर को अमन का शहर करार दे दे, यहाँ के रहने वालों को फलों के रिज़्क़ अता फरमाए। वो एक असूल दे दिया कि अगर मुल्कों में अमन है तो मुल्क तरक्की भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किए जाने वाले अमन को ये लोग तबाह करना चाहते हैं। हमने लाहौर की और पंजाब की तमाम जिम्मेदार शख्सियात को, गवर्नर से लेकर वज़रा आला, वज़रा, DC, होम सेक्रेटरी, सबको तहरीरी तौर पर इस खतरे से आगाह कर दिया। सलामती कौमी सलामती की एजेंसियों तक ये चीज़ पहुँचा दी है कि फिर कल न कहना कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया और क्यों हुआ और कैसे हुआ। आज फिर हम हुज्जत तमाम करना चाहते हैं कि इसके बावजूद हमने एक एक के पास जाकर उनको ख़तरा से मुतवज्जे किया है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। फिर किसी ने उसको इजाज़त दे दी कि वो जलसा करे हमारी तरफ से, जिसमें तमाम अहले सुन्नत दोस्त भी तशरीफ़ फरमा है, शिया भी हैं, दूसरे मसालिक के लोग मौजूद हैं, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, नुमाइंदा तंजीमों की नुमाइंदगी मौजूद है। ये चंद अफराद नहीं है बल्कि पूरी उम्मत बैठी है, और वो अपना पैगाम पहुँचाना चाहती है कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना चाहिए। अगर इजाज़त नहीं दी तो इजाज़त नहीं देनी चाहिए, अगर दी है तो उसको कैंसिल किया जाए, और जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस कॉन्फ्रेंस को रोका जाए, मगर ना मुल्क जो है दुश्मन के निशाने पर है। फिर कोई यहाँ पर तबाही बर्बादी और खूनी मंजर पेश कर सकता है, ये हुकूमत उसकी मुतामिल नहीं होगी, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमतें। तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये है, और हमारा ये एहतजाज भी है कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो खुदा न खास्ता कहीं मुल्क कितने बहुत बड़े साने से दो चार ना हो जाए। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे जितने भी हजरात हैं, अव्वलीन मुतालबा हमारा यही है